идома. лаҳзаи хомӯшӣ дар хона ҳоким шуд. ҷамшед бархосту дасту рӯй шуст ва баргашту хастаҳолона худро ба курсӣ партофта пурсид: акнун чӣ кор карданӣ ҳастед? ба ҷои он ки посух диҳад, Ориф лаҳзае бо ҳайрат ба чеҳраи Ҷамшед чашм духт ва якбора домони хандаро сар дод. ӯ ончунон баланд бедард хандид, ки ҷавон гумон кард журналисти бечора девона шудааст. ниҳоят Ориф дилашро доштаву аз ханда нафасгир шуда рӯи хона дароз кашид ва сӯи Ҷамшед бо диққат нигарист. чӣ гуфтӣ? ҷавон, ки аз хандаи ӯ як каме саргум монда буд, посух дод: пурсидам, ки минбаъд чӣ кор карданиед? журналист баъди шунидани посух ба чеҳраи афсурдааш сояи ғам афтид ва бо овози гирифтаю аламнок сабаби хандаашро шаҳр дод. медонӣ додар, мусибати азими мо қаламкашон пайвандие дорад бо ҳолати ин лаҳзаинаи ту. ҳамагӣ 1 соат пеш ту маро дашном медодӣ, ту мегуфтӣ, лаънат мехондӣ, аммо барои он ки андешаҳои туро нисбати хеш тағйир диҳам, худро мусичаи бегуноҳ муаррифӣ кунам, ба ман ҳамагӣ 1 соат басанда буд. давоми 1 соат тавонистам доғи қотилиро аз худ дур кунам, барои туро қариб куштан сабаб ёбам, боз барои ту шумо шавам. мо эҷодкорон дили нозук дорем. он қадар дар мусибати дигарон месӯзем, ки рӯзе маргро пешу рӯи худ мебинем. донаи ашке ба рӯзгори баҳри дигарон гузаронидаамон дар дидаамон пайдо намегардад. дили мо аз ларзаи барги дарахт, аз нолаи беваи кӯча, аз оҳанги зораи садақаталабе, ки садҳо баробар бештар аз мо дороӣ дорад, ба дард меояд. вале нигар ба таърих, бори чархи гардун қаламкашеро тӯли умр осуда нагузошта, осёби зиндагӣ дили моро, рӯҳи моро, виҷдони моро ҳамеша зери санги худ гузоштааст. бубин, ки ин гуна қисмат хеле кам насиби амирону вазирон будааст. эшонро ҳатто тобуташон бо шукӯҳтар аз тобути шоирони 10-солаҳою 100-солаҳои миллат буд. зиндагӣ. Ориф лаҳзае сукут карду сипас идома дод: дар қиссаи ман, ки ба ту ҳикоят кардам, ҳарфи дурӯғе набуд. хандаи маро сабаб рӯбарӯ омадан боз бо як қаламкаши хаёлпараст аст. гумон накун, ки ман нисбати навиштаҳои ту беэътино ҳастам. не, ҳама навиштаҳои туро дар рӯзнома хондам. қалами хубе дорӣ. муҳимаш дардро орён гуфта метавонӣ. дардро орён нагуфтан ҳамеша аз мушкилоти журналистикаи мо буд. чӣ қадарҳо шуда, ки барои рӯйрост фалони қотил гуфтан ҷуръат накарда, аз марги мурчаи бегуноҳ мегӯему дар боби калзоғи пир ҳадис мебофем. давом деҳ ин роҳро, лекин кӯшиш кун, ки бандаю ҳавасхӯрдаи гурӯҳеву шахсе нагардӣ. мусибати азими пеш аз ҷанги шаҳрвандии рӯзноманигорони мо маҳз ҳайкалтарошӣ буд. ҳайкалҳои зебову мунаққиши ононе, ки ҷумлаи нигоштаи моро пинҳонӣ ба сад лаббайгӯякашон нишон медоданд, то бифаҳманд мо чӣ мегӯему, чиро дар назар дорем. мо аз шабҳои бехобии раис, аз ишқҳои садгесии шоир, ҳалолкории тоҷир, аз хуни ҷигар шудани омӯзгор зиёд гуфтаему хоҳем гуфт. аммо аз шабҳои бехобии худ миёни дуди сигори арзонтарин, аз ишқҳои бебарори дар хотираҳо монда, аз заҳмати сангину ҳалол, мағзи сар об кардан, аз захми меъдаву сактаи қалб дар хонаи иҷора, аз киссаи ҳамеша холии худу ғурури нозурури худу ҳампешагон ҳамеша лаб фурӯ бастаем. сигори сӯхта тамом шудаашро ба хокистардон партофта, боз сигори оташ зад Ориф. ҷамшед бошад хомӯшона, мисли гушнае, ки тасодуфан бо рафиқи тоҷир вохӯрдаву бо даъвати ӯ сари зиёфати сих кабоб ҳар пора гӯштро ҳарисона фурӯ мебарад ва ба ловзаниҳои рафиқаш аз савдои тиҷорат гӯё 100% бовар дорад, ҳар ҳарфи журналистро фурӯ мебурд. Ориф дуди сигора он қадар чуқур фурӯ мекашид, ки гумон мекарди ғамҳояш ҳастанду дигар роҳи рафтан надорад, ҷуз қалби пурғусааш. ман бояд қасос бигирам. ин ҳарфи журналист Ҷамшедро каме ҳушёр кард. даврае бо қалам ҷустуҷӯ кардани ҳақиқат бо Горбачёв рафтааст. бо гург
گرگانه باید سخن گفت. من همه گناهکاران را تا آن دمی که مرا میکشند نابود میکنم. دیگر در این زندگی دلکشالی ندارم. نزد فرزندم که خبر زنده بودنش را گفتی نخواهم رفت. بگذار در دنیای دیگر بیرنج و عذاب به کمال رسد. من یک چیز میخواهم: آسایش ابدی. اما آسایش همان زمان فرا می رسد که وجدان دیگر قلب تو را نفشارد. سخت چون پنجه مرگ و هوس امید برای زندگی نداشته باشی. کسی برای ادامه دادن مرده زیستن تحریکت نکند. همان لحظه این آسایش ابدی برای من فرا می رسد که قربانیان بیگناهی خواهر و همسرم در گور آسوده خوابند. ولی آنها آسوده نیستند تا دمی که قاتلان آنها آرام و آسوده دور میرانند. خون را با خون میشویند. دادر با خون. من هم با شما میروم. با پیرزن روز قول داده بودم که نه. عارف سخن جمشید را برید. جوانی تو در پیش است. مرا با مناسبت هایم تنها گذار. برخیز و به روزنامه رو. حالا صبح میدمد. تا آمدن تو من بعضی کارهایم را بود میکنم و پگاه به شهر گگارین میروم. اگر سر محرر مرا پرسد گوی که رفت. شوکت رسولی عارف را نپرسید. حتی از ناآمدن وی خرسند بود. جمشید را نزد خود خواند و از دور گپ سر کرده نهایت به سر مقصد آمد. جمشید جان، من یک خطاگی سخت کردم. با بعضی رفیقان در کاری مصلحت نکرده عارف را به کار گرفتم. حالا یگان نوشته‌اش چاپ نشده چند کسی معتبر آوازه به کار آمدنش را شنیدند. گفتند که اگر من بعد چاپ شدنی روزنامه را خواهید او را از کار جواب دهید. روی آدم گرم میگویند. نمی شود که وضعیت را به عارف خودت فهمانی؟ آزمایشکارانه به جوان نگریست سرمحرر. او به این هم از کار رفتنی است. تبسم کرد جمشید. پگاه باز به روسیه می رود. خیریت. آهی سبو کشید شوکت رسولی. این طور باشد این صحبتمان را با او نگوی. فقط پیش از رفتن بگذار آماده خیر خوش کند. برابر به خانه وارد شدن جمشید عارف که خاموشانه نزد تریزه سیگار میکشید یک تا قدم گذاشته سوی او آمد. هنوز وی دهان نگشوده جوان خبر رسانید. شوکت رسولی از رفتن شما خرسند. زیرا چند گلستوکدار زنگ زده از دوباره آمدنتان اظهار نارضایی کردند و بیچاره میخواست من حالتش را به شما عرض کنم و با خواهش خود از کار روید. عارف گویا این گفته ها را نشنید. نزد جمشید آمد و دست به کتفش گذاشته راست به چشمانش نگریست. آواز خشک، قطعی، خونسردانش ته گوشان جوان صدا زدند. مرد باش جمشید. و کاغذ غیجیم شده کفش را به دست او داد. تلگرام خیلی کوتاه بود. جمشید تعجیلاً رسیده بیا. عمکت نعمت الله را پراندند. پگاه جنازه پدرت. عارف با آواز آرام که در آن احساس درد را نمیتوانست احساس کنی گفت ما باید با هواپیما رویم اما پول من حتی به یک بلیط نمیرسد. پولهای خطیچه. آواز جمشید لرزید و عارف این را احساس کرده پس گشت و قطره اشک از دیدگانش بر روی سفید و تازه تراشیده‌اش تراویدند. او از نقل جوان درک کرده بود که چقدر این نوجوانی 20 ساله نعمت الله را دوست می‌دارد، افتخار می‌کند. جمشید باشد سر در آغوش قهرمان آرزوهایش ناخست حس نمود که بازوان وی چقدر سخت و پرقوتند. مرا ببخش جمشید، دادر قیامتی من. هم خانه و هم پیشه بودیم، هم مصیبت شدیم. بابی سوم. خون را با خون میشویند. هرگز مردی را که خفته است لگد مزنید. ممکن است بیدار شود. کنفوتسی. در فرودگاه شهر گگارین عارف با جمشید خیرباد کرد. تا دیدار دادر جان، یک جا بودن من و تو خطرناک است. من در مهمانخانه لاجورد زندگی خواهم کرد. پگاه بگاه توانی مرا خبر گیر. جمشید در پاسخ نتوانست چیزی گوید. نمیتوانست بگوید که با وجود این فاجعه ها که با ورود عارف به زندگی عائله آنها رخ داده است، هر کس جمشید را میشناسد غایبانه از روی گفته هایش به این ژورنالیست توانا مهر بسته است. نتوانست بگوید که در کدام روزنامه نوشته عارف چاپ شده باشد او در البوم خود بریده چسبانیده است و چون گوهرک چشم احتیاط میکند. هرگاه دلگیر می شود از پیشه انتخاب کردهش پشیمان می گردد. در کنج تنهایی
به مطالعه این نوشته ها فرو می رود و با روح و شوق تازه پیرهه تلاش را ادامه می دهد. نتوانست بگوید که گرچه تقدیر و چرخ تاریخ خیرخواهش نیستند، امیدگاه در قلب پرآرزوی دارد. نتوانست بگوید. هنگام جمشید با آستانه حولی امکش قدم گذاشت، تابوت را می برداشتند. برای جمشید که دین سحر برقی فرستاده بودند خیلی انتظار شدند و چون روز دیگر نصف شد گمان کردند که جمشید در خانه‌اش نبوده و به خبر مانده است. ولی برابر برداشتن تابوت جمشید در آمد و فیغان نزدیکان به هوا برخاست. فقط آواز پدر پیر جمشید را شنیده نمیشد. از آن لحظه که خبر مرگ یگانه دادرش را به او رساندند فیغان مویسفید به فلک میپیچید. عصای دستانم دادرم، دادری روزی خوش ندیدم، توی یگانه دخترت را نخورده رفتی دادرم. دل بیکینه تو، سر بلند تو به کدام قاتل خانه سوخته خوش نآمد. کاش که برادر پیرت را میکشتند. و یک باره به اسیان می آمد مویسفید. چرا چشم خداوند این نامردی را نمی بیند؟ قاتلان دادر یگانه من زرخرید کی هستند که همکارانش قاتلان وی را یافتند در گمان می گویند. دادر من نان کدام جیب سوار خدا به خبر را نیمته کرده بود. مشت بر سر می کفت مویسفید. او و نعمت الله از پدر صغیر مانده و با کمک یکدیگر با عذاب و اذیت به کمال رسیده بودند. نعمت الله با مشکل‌های زیاد تحصیل کرده ملیسه شد. مویسفید باشد خانه‌دار شد و پی هم صاحب 3 دختر گردید. در آرزوی پسر بود مویسفید و تولد شدن جمشید برایش توی بود. اما قسمت از نعمت الله روی تافت. همسرش که او را دوست داشته خانه‌دار گردیده بود بعد تولد کودکانش می‌مردند. به کجاهای سر نزد نعمت الله. نه دکتر ماند، نه طبیب، نه فالبین و نه جوگی. دفعه آخرین سر فرزند رفت زن. فرشته را به نعمت الله گذاشت و رفت. نعمت الله هنگامی به فرزندی چیزی می یافت به خانه برادر می آورد. اصلا 2 دختر کلانه مویسفید را او به شوهر داد. تمام خراجات توی را خودش کرد. با عقل و با فهم به کمال رسیدن جمشید به دشواری در مرکز به فاکولته با نفوذ داخل شدنش چون روزنامه‌نگار تیز صاحب شهرت گردیدنش برای هر 2 برادر تحفه تقدیر بود. دوام دهنده نسل آنها شخصی مشهور می شود و برای جاوید شدن نام اولاد مساعدت می کند. این آرزوی بود که هر 2 برادر گاه گاهی به یکدیگر می گفتند. آرزو داشتند که فرشته را به جمشید می دهند تا برای تحصیل آیندهش مساعدت کند. ولی جمشید فریاد نکشید. اشک از دیدگانش نریخت. مثل هیکل سنگین لحظه شخ شد و به چهره آدمان اطرافش نگریست. میان همکاران امکش که عکس نعمت الله بند دلشان آویخته بود نگاه او ناگهان به چهره مفتش شناس برخورد. چگونه قوت پیدا کرده نزد وی رفت یاد ندارد. فقط هنگام دست به گریبان مفتش برد آوازش برای خودش کم چخیل ناآشنا نمود. تو میدانی که خون را با خون میشویند؟ میدانی؟ دست به کتفش فرو افتید. دست وزنین پس گشت. پدرش بود که اشک از چشمان کم نورش برای ریش رسیده اش فرامده مثل آب جویهای پخته نو آب مانده راه جسته به گریبان کرته فرسوده اش میریخت. پسر جان، کاش من میمردم و تو در این شهر به متکان نمیماندی. دنیا در نظر جمشید خیال چرخ زد. دمی که دستان بیمدارش به گردن پدر همایل شد یادش رسید که از لحظه خبر مرگ عمکش را شنیدن خس به دهان نبرده است. بیهوش و بیخود پایه تابوت نعمت الله افتید. روز دیگر دم صبح هنگام از سر قبر نعمت الله برمیگشتند پدر به جمشید راضی دل کرد. خدا رحمتی عمکت میخواست فرزند یگانش بیگانه نشود. ما مصلحت کرده بودیم. تنها رازگی تو لازم بود. فرشته هم از این با خبر است. چی گفتی پسرم؟ بعد سال عمکت را دادن به توی تیاری بیدیم. جمشید خاموش سرخم کرد. او احساس میکرد که پدر از شنیدن سخنانی نه پدر من عروس شونده دارم سخت میترسد. زیرا همسالانی تحصیل کرده او اکثر بخت کشای خود بودند. ولی جمشید ناگاه دریافت که وی از این قطار
استثناست. چند سالی در مرکز تحصیل کردن فقط دنبال شهرت می‌دوید. البته گاه پیشرویش لحظه پیدا می‌گردید که دختران زیاد با هوس به سویش می‌نگریستند و تشنه یک نگاه او هستند. اما این لحظه باید وی جمشید حبیبی مشهور باشد. جمشیدی که همه با اشتیاق نوشته‌هایش را در روزنامه‌ها می‌جویند. یک لحظه اندیشید جمشید، تصور کرد و خورش را با فرشته. نه، برابر دیدن او چهرهش دیگرگون می شود. ولی چرا پدر از به خاک سپاریدن برادرش یک روز هم نگذشته از توی گپ می کشوید؟ چرا؟ موسفید عاقل حالا که جمشید زیر تأثیرات قتل عمکش مانده است می خواهد جوابی مثبت گیرد. بیچاره موسفید بخبر است که نعمت الله به خاطر شهرت یار شدن جیان کشته گردیده است. چرا به خیال رفتی پسرم؟ بی‌ضابطه شد موسفید. من راضی. اگر فرشته به دیگر کس رسد ممکن که چراغ خانه عمکم را فروزان داشته نتواند. احتیاط کردن یگانه نشان عمکم، قصاص او را گرفتن قرض ابدی من است. آواز در گلوی جمشید پیچید. قاتلان نامرد. همکارانش الکی گفتند که نشان از آن نامردان نیست. از جیب بیرقم در روز روشن در پیش چشم مردم در گذرگاه نعمت الله را 3 تیر میزنند. بعد یک سیاه پوش از ماشین فرامده خبر میگیرد که زنده است یا نه. به فکرم تفنگچش را هم گرفتند، زیرا غلاف تفنگچش خالی بود. بگاهی روز لحظه که جمشید میخواست به مهمانخانه لاجورد رود، در بیرون دروازه ناگاه با فرشته روبرو زد. با چهره افسرده و غمناک دختر با دیدن جمشید یک کمی سرخی دمید، ولی بعد سلام علیک او یک باره به سر مطلب آمد. من میدونم پدرم را برای چی کشتند. به من همه حادثه را نقل کرده بود. آن نامه و فرشته احتیاطکارانه به اطراف نگریست. تفنگچه پدرم در دست من است. وقتهای آخر او احساس کرده بود که کیمچی از پسش می آید. اگر در جای به من هجوم کنند اول تفنگچه‌ام را میگیرند. آن وقت من باید نزد قانون جواب دهم. این نامه و تفنگچه را رست کن دخترم، گفته بود پدرم. اما برای چی باشد که خلاف خالی را آویخته میگشت؟ من این نامه و تفنگچه را در جای دیگر پنهان کردم. بعد مرگش همکارانش آمده همه جای را کافتند، ولی چیزی در کاری را نیافتند. همان مفتشی که روز جنازه گریبانش را گرفتید 2 بار از من درباره تفنگچه پرسید، لیکن من نمیدونم گویان جواب دادم. تیز آنها را به من بیار. سراسیمه شد جمشید. باید این نامه و تفنگچه به دست آنها نافتد. فرشته زود داخل حوله شد و بعد فرصت آمد. جمشید بسته لطه پیچ را به بغل زد و رفتنی شد. جمشید. با شنیدن آواز پس گشت جوان. فرشته با نگاه علمناک و نگاه گریان گفت: من میخواهم قاتلان پدرم محض از زیراق او کشته شوند. جوان قدم سوی دختر گذاشت. کیمچه خیل قوه وی را تحریک میکرد که جسمی پرمصیبت را به آغوش کشد و سر به کتفش گذاشته زار زار بگیرد، ولی خود را نگاه داشت. باور کن همین طور خواهد شد فرشته. من به تو وعده میدهم. و سخنی از عارف شنیده اش را که ابدا در لوح خاطرش نقش بسته بود تکرار کرد: خون را با خون میشویند. شنونده های عزیز، ادامه را در قسمت دیگر خواهید شنید.